नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे नाल वख-वख मुद्दों ते गलबात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका नाल अपने संबंधां नूं तरजीह दिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संयुक्त राष्ट्र महासभा नूं संबोधन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके रेडियो ते मन की बात प्रोग्राम तहत देशवासियों नूं करनगे संबोधन। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा वालों नवी टीम का ऐलान। भारत विच बीते दिन 85,362 ताज़ा कोरोना मामले दर्ज होने मगरों हुण तक देश विच कुल कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की संख्या 59 लाख तो पार। बीते दिन 93,420 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते। कोरोना तो ठीक होने की दर 82.14% ते पुजी। केंद्र ने अज तो पंजाब ते हरियाणा विच घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते झोने की खरीद शुरू की। ते देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब विच भी लोगों ने उज्जवला योजना तहत कोरोना के मौजूदा दौर समय गरीब परिवारों को दिते जा रहे मुफ्त सिलेंडर का लाहा लिया। मोहाली जिले के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे नाल वख-वख मुद्दों ते गलबात की, जिन्हां विच दुवल्ले संबंध ते महत्वपूर्ण खेत्रां विच सहयोग वधाउण वर्गे विषय शामिल रहे। डिजिटल दुवल्ली शिखर वार्ता विच अपने शुरुआती भाषण दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने विश्वास है कि श्रीलंका विच राजपक्षे सरकार दीआं नीतियां दे आधार ते चोणां विच सत्ताधारी पार्टी की वड्डी जित दोवें देशां विचाले सहयोग नूं होर गहरा बनाएगी। मोदी ने कहा कि चोणां विच पार्टी की जित तो बाद भारत ते श्रीलंका के आपसी संबंधां विच एक नवे अध्याय की शुरुआत का मौका आया है। दोवें मुल्कां दे लोग नवीआं उम्मीदां नाल सानूं वेख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका नाल अपने संबंधां नूं तरजीह दिंदा है। भारत और श्रीलंका के बहुमुखी संबंध हजारों साल पुराने हैं। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर डॉक्ट्रिन के तहत श्रीलंका से संबंधों को हम विशेष और उच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत और श्रीलंका बिम्स्टेक, IORA, सार्क मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संयुक्त राष्ट्र महासभा नूं वर्चुअल संबोधन दौरान जिथे एक पासे संयुक्त राष्ट्र के रूप में बदलाव की मंग जोरदार ढंग नाल उठाई, तां दूजे पासे अतवाद नूं हलाशेरी देने वाले पाकिस्तान ते विकास के नां ते साथी देशां नूं कर्जे के जाल विच फसाउण वाले चीन का नां लए बगैर इशारियां विच ही निशाना साधिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया नूं अपना परिवार मनदा है अते मानवता लई काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी विरुद्ध जंग विच भारत के योगदान का जिक्र भी किया। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र दीआं उपलब्धियां ते नाकामियां का जिक्र करदਿਆਂ कहा कि कहण नूं तां ठीक है कि तीजी विश्व जंग नहीं हुई, पर इस गल नूं नकारिया नहीं जा सकता कि कई युद्ध अते गृह युद्ध होए। अनेकां अतवादी हमलिਆਂ ने विश्व नूं हिला के रख दिता। उन्होंने कहा कि खून दीआं नदियां वगियां ते इन्हां हमलिਆਂ विच जो मारे गए वो भी साडी तरह इंसान ही सन। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं।
ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों ਚੀਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਮਜੀਤੋ ਵਿਨੀਤੋ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਫਾਏ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਤੋ ਵਨੀਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 69ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਲਕੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 12 ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ 8 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ, ਪੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਰਾਓ, ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਦਲੀਪ ਸੈਕੀਆ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ, ਡੀ ਪੂਰਨ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਰੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਮਾਲ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੀਰ ਉਰਾਵ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਨਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਈਸ਼ਰ ਜੱਜ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਸ਼ਰ ਜੱਜ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਥਰੂ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਘੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥਮਰਈ ਪੱਕਮ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਮੀ ਧੁਨ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 85,362 ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 93,420 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 84 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 82.14% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 9,60,969 ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 16.28% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1,099 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 93,379 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34,761 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3,134 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 70% ਮੌਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦਕਿ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 1888 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 113 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਸੌਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 495 ਲੱਖ ਟਨ 37,000 ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 31 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਜੋੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਸਿਮਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੈਸ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਅੰਨ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਜਲਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। 1500 ਜਨਤਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਂ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।